Dear students, today we can see how a galvanometer can be converted into ammeter. So you see the difference between galvanometer and ammeter and the similarities. Galvanometer and ammeter, both instruments are used to measure current. Galvanometer reads wide range currents and small range currents. Moving coil galvanometer is usually used to measure very small currents sensitively. Galvanometers mainly measures current which is small in quantity, but ammeter measures current which is larger in quantity or for a wide range of currents. So a galvanometer can be converted into an ammeter. G represents galvanometer. Can be converted into ammeter by connecting a shunt resistance. Shunt resistance we have already seen. Small value resistance connected in a circuit parallelly called a shunt resistance, which with the galvanometer like this. A small value resistance S is connected parallelly with the galvanometer to make the galvanometer into ammeter. A switch, source of current. So this is a circuit. So when switch is on, current will flow. Current when it comes to here, this is parallel circuit, so current branches, some current pass through this and some current pass through this. The current through galvanometer we mark as Ig, current through shunt resistance we mark as Is. So currents coming and join, so the circuit is complete. This is the circuit diagram for the conversion of galvanometer into ammeter. Galvanometer into ammeter. So from if I is the current, I is the main current നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കറണ്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി പ്ലസ് ഐ എസ്. ഐ സഫിക്സ് ജി, ഐ സഫിക്സ് എക്സ് represents current through galvanometer, current through shunt resistance. From this IS, current through shunt resistance, I minus Ig. While analyzing this circuit, it is seen that potential difference between this point and this point is same because this is a parallel circuit. So potential difference across G samam potential across S. Potential difference across these points are same. So potential difference across G galvanometer samam potential difference across S resistance, shunt resistance. So mathematically writing formula IgG is the potential difference across galvanometer, current into resistance, Is into S is the potential difference across shunt resistance. In the place of Is we substitute I minus Ig. I minus Ig into S, expanding I into S minus Ig into S. What is in left side? IgG. Let us write IgG. Ig minus IgG ne ee side konduvaram. IgG plus IgS is equal to I into S. I current, main current, S the value of shunt resistance or small value resistance connected parallelly through to the galvanometer. From this Ig is common. Ig into G plus S samam I into S. So Ig is equal to I into S divided by G plus S.
Let us analyze this formula. This formula ഒന്ന് analyze ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാം. S is the value of resistance, small value resistance connected parallel to galvanometer. It is a constant. G is the internal resistance of galvanometer. It is a constant. So these are constant terms. So Ig is equal to a constant into I. In which the mathematical meaning and the Ig proportional to I. Ig proportional to I. Galvanometer current is proportional to main current. Galvanometer current is proportional to main current. അപ്പോൾ galvanometerലെ റീഡിങ് മെയിൻ കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ galvanometerലെ റീഡിങ് കൂടും, മെയിൻ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ. മെയിൻ കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ galvanometerലെ റീഡിങ് കുറയും. ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മെയിൻ കറണ്ട് ഒരു 10 ആംപിയർ ആവുമ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്റർ കറണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് 10 ആംപിയറിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കണ പോലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കാണും, വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ മെഷർ കറണ്ട് ഡയറക്ട്ലി. അപ്പോൾ വലിയ കറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 10 ആംപിയർ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാവുന്നത് മാക്സിമം 10 മില്ലി ആംപിയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി 9 പോയിന്റ് അത്രയും 10 മില്ലി ആംപിയർ കഴിച്ച് 9.90 ആംപിയർ കറണ്ട് പോകുന്നത് ഈ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ. പക്ഷെ എത്ര കറണ്ടാണ് മെയിൻ കറണ്ട് അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് ഗാൽവനോമീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കറണ്ടിന്റെ റീഡിങ് തന്നെ ഗാൽവനോമീറ്റർ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ റീഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ അമ്മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റി. ഇനി ഈ ഒരു this one Igg is equal to I minus Ig is ന് കൊടുത്തത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഈക്വേഷനില്ലേ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് this one ഇതിൽ നിന്ന് S is equal to Igg divided by I minus Ig. This is the value of shunt resistance that has to be connected parallelly with the galvanometer to make the galvanometer into an ammeter. This is the value of shunt resistance that has to be connected parallelly with the galvanometer to make it as ammeter. അപ്പം ഇത് ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ മാക്സിമം പോവാവുന്ന കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണ് Ig. ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ മെയിൻ കറണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ 10 ആംപിയർ കറണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഹാസ് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫോർ 10 മില്ലി ആംപിയർ. ഇറ്റ് റീഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് internal resistance is 20 ohm. How much shunt resistance has to be connected to read current 10 ampere? ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കി. We have a galvanometer having maximum deflection 10 milliampere, having internal resistance 20 ohm. How we can read 10 ampere using that galvanometer? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഐ എന്നുള്ളടത്ത് 10 ആംപിയറും ഐ ജി എന്നുള്ളടത്ത് 10 × 10⁻³ ആംപിയർ, 10 മില്ലി ആംപിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 × 10⁻³ ആംപിയറും ജിയുടെ വില 20 ഓമും കൊടുത്ത് എസിന്റെ വില കാണും. ആ എത്ര എസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10 ആംപിയർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഗാൽവനോമീറ്റർ അല്ല അമീറ്റർ ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റാം. പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്, തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Next we look how a galvanometer can be converted into voltmeter. Voltmeter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ. How a galvanometer can be converted into voltmeter. ഗാൽവനോമീറ്ററിന് സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൈ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എത്ര ഫ്ലോ ചെയ്യണോ എല്ലാ കറണ്ടും ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ, എത്ര കറണ്ട് ആയാലും.
അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം? ഓംസ് ലോ പ്രകാരം കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിന്റെ EMF E ആന്ന് നോക്കി. കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E ഡിവൈഡഡ് ബൈ G പ്ലസ് R. വോൾട്ടേജ് E ആണെങ്കിൽ E ഡിവൈഡഡ് ആയി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് EMF സോഴ്സ് E ആണെങ്കിൽ G പ്ലസ് R. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് സീരീസ്ലി വിത്ത് ദ ഗാൽവനോമീറ്റർ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് IG ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു E എന്നല്ലേ കിട്ടുക, or IG proportional to E. Galvanometer current is the direct measurement of the voltage. ഇതാണ് അതിന്റെ തിയറി. അപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് വോൾട്ടേജ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് മാറി. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് G പ്ലസ് R സമം, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് G പ്ലസ് R സമം എന്താണ്? E by IG. Therefore, R samam E by IG minus G. So, this is the value of resistance that has to be connected seriously to make the galvanometer into a voltmeter. Voltmeter ആക്കാൻ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഇക്വേഷൻ ആണിത്. അപ്പോൾ തിയറി വെറുതെ എളുപ്പമാണ്. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറന്റ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് IG പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു E എന്ന് എത്താം, കാരണം ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്റർ കറന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് റീഡ് ചെയ്യും. ഹൈ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഹൈ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് G പ്ലസ് R ഇസ് ഈക്വൽ ടു E by IG മൈനസ് G. നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഓഫ് maximum deflection 10 milliampere. It has a resistance 20 ohm. How we can convert that galvanometer to measure a current voltage 10 volt? അപ്പോൾ 10 milliampere എന്നുള്ളത് ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കറണ്ട്, അതിൽ കടത്തി വിടാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കറണ്ട്. 20 ohm എന്നുള്ളത് ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. 10 വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ 10 വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ഇൻറ്റു 10⁻³ മൈനസ് 20 ഓം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതൊരു ഹൈ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ S കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സ്മോൾ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. മില്ലി ഓം, മൈക്രോ ഓം, മില്ലി ഓം ഒക്കെ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കിലോ ഓം പോലെ വരുന്ന വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആറിന്റെ വില കിട്ടുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈ തിയറിയും അതേപോലെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആദ്യം ചോദിക്കാറ്. ചിലപ്പോൾ തിയറിയും ചോദിക്കും. ഹൗ ഡു യു കൺവേർട്ട് എ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇൻ ടു അമ്മീറ്റർ, ഹൗ ഡു യു കൺവേർട്ട് എ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇൻ ടു വോൾട്ട്മീറ്റർ. അങ്ങനെ 2 തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഷുവറാണ്. പ്രോബ്ലംസ് എന്തായാലും ഷുവറാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാം, ചെയ്ത് പഠിക്കാം. എല്ലാവരും വരയ്ക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ.